बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद इसाक, फैकल्टी मेंबर ऑफ केमिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड एजुकेशन अकेडमी बड़खेला। सँगै मोंग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करो। द ऑनलाइन क्लास के बाद 9th क्लास केमिस्ट्री थ्रू ऑनलाइन लेक्चर मोंग द फुल यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड एजुकेशन अकेडमी ऑपरेशन नसक वाला डिलीवर कोला। जमंग लास्ट टॉपिक कम केमिकल स्पीशीज जमंग शुरू करो बाकी प्री रेडिकलो नन टॉपिक जमंग मालिक्यूल द एंड टाइप्स ऑफ मालिक्यूल चरा मालिक्यूल से दवाई आउ द मालिक्यूल्स से कम टाइप्स दिन बागे में इंशाल्लाह नन बस को डिटेल सरा डिस्कशन को खानो फर्स्ट जमंग ससरे मालिक्यूल द चरा मालिक्यूल से दवाई द मालिक्यूल डेफिनेशन खलक बदो तरीको गई नो फर्स्ट डेफिनेशन जमंग सरा दा से when atoms of either the same elements or different element undergo a chemical combination at a certain ratio they form a stable substance which can exist free in nature which is called molecules. कला ची एटमुना कदा एटमुना द सेम एलिमेंट एटमुना भी और कदा द डिफरेंट एलिमेंट एटमुना ही पे और खास रेशो बांधे केमिकल कम्बिनेशन होगी तो दी और स्टेबल सब्सटेंस जोड़े कम चे पर नेचर के प्री एग्जिस्ट की और द स्टेबल सब्सटेंस तमंग सवायु मॉलिक्यूल वायु बिल डेफिनेशन सेकंड जम सरदा से when two or more than two atom of either the same element or different element combine chemically they form a substance which can exist free in nature is called molecules. कल ची दुआ यार दुआ न ज़ेत एटमुना कदा एटम the same elements atoms भी होगा the different elements atom भी chemically combine शी न दूसरे जोड़े दी और stable substance जोड़े कम ची पर nature के free exist की गया नहीं युवा दे individually जान लसे की देशी फाती के देशी न दा का stable entity तो जैसे हमा molecule है हमा हाँ वस पॉइंट्स अबाउट मालिक्यूल द मालिक्यूल को बारे के योसो खबर याद साथे फर्स्ट पॉइंट आ रहे इट मे बी कंपोज्ड ऑफ आइदर आइडेंटिकल एटम्स मीन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स और नॉन आइडेंटिकल एटम मीन एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स मालिक्यूल द सेम एलिमेंट्स द एटम द केमिकल कम्बिनेशन न होम जोड़े देशी और द डिफरेंट एलिमेंट्स द एटम्स द केमिकल कम्बिनेशन न होम जोड़े देशी मतलब द मालिक्यूल्स द पारा रिस्ट्रिक्शन दिस्ता शेयर द सेम एलिमेंट्स द एटम न जोड़ेगी मालिक्यूल द सेम एलिमेंट इज will is different elements the atom the chemical combination ना जोड़े दरेशी हाँ दूसरा पॉइंट it can exist free in nature under normal condition याद साथे molecules stick दा फ्री एग्जिस्ट की पर नेचर के और अमदा आवाज है यार एटम्स जंग से रकम दिया अनस्टेबल भी आइसोलेटेड फॉर्म के मतलब ये सिंगल एटम अनस्टेबल है ना पे खास रेशो केमिकली कंबाइन की और मॉलिक्यूल जोड़े नो टिक द मॉलिक्यूल स्टेबल है वो अंडर नॉर्मल कंडीशन स्टेबल है कि मॉलिक्यूल तक तो खास कंडीशन अप्लाई की ना हम बे रिएक्टिव केमिकल रिएक्शन के सके हिस्सा ली कमंग एसिड को नो टिक द एसिड रिएक्शन न कई प्री एग्जिस्ट की पर नेचर के होगा बेस होता मिलावी गनो द बेस सर एसिड रिएक्शन के उदासी बलाश रिएक्शन एसिड कवलेशी कुछ कल आगत है फेवरेबल कंडीशन से की मिलावी गनो नॉर्मल कंडीशंस के वजह से मॉलिक्यूल सी स्टेबल हाँ इट शो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस बल खबरदार याद साथी छी यो मॉलिक्यूल्स बा द खपल टोटल्स चिकम बल्क दे दागी the property representation गई like let we have a bucket of water the water यो बाल्टे दागी नमा one water molecule से isolate को दागा one water molecule दागा total bucket of water representation गई मतलब the bucket सोनम water molecule दिन वाक़ई composition by as it is the यो molecules पशान भी मतलब composition by इस किस्म change से नराजी और दामंग the law of constant composition will each the substance the molecule या the compound composition से अगर तुरा उठ uniform या अगर source depend न कहीं सही हाँ वो सर आजू एग्जाम्पल्स लाचेर द मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल सरी नो जमंग सर फर्स्ट एग्जाम्पल H2 कमंगू गुरु दो आइडेंटिकल्स एटम मतलब द हाइड्रोजन एलिमेंट दो एटमुना फॉर केमिकल्स कॉम्बिनेशन अगर कल हाइड्रोजन गैस जो कल दासी N2 के दो नाइट्रोजन चिकमदी जमंग सर एटम्स रहे जैसी नाइट्रोजन गैस दासी H2O के दो हाइड्रोजन यो ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन शी दी वाटर जो कड़े पर H2SO4 के कजू गोरमा दो हाइड्रोजन यो सल्फर और सल्फर ऑक्सीजन केमिकल्स कॉम्बिनेशन करे सल्फ्यूरिक एसिड जो कड़े दासी ग्लूकोज तक कजू गोरम C6H12O6 दा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दासी S8 द सल्फर मॉलिक्यूल है PCl पायो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड H3PO4 यो इनऑर्गेनिक एसिड है जमसरा और फास्फोरिक एसिड होता है 3 हाइड्रोजन यो फास्फोरस और सल्फर ऑक्सीजन के केमिकली से शिवरी कंबाइन शिवरी दासी कार्बन डाइऑक्साइड के जमंग सरा दो ऑक्सीजन यो कार्बन केमिकली से शिविदी कंबाइन शिविदी और यो गैस जो कड़ा दे कम चीज जमंग सरा पर एटमॉस्फेयर के होम प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड दाऊ जमंग सरा एग्जांपल ऑफ सो मॉलिक्यूल्स हाँ
اوس راځو کلاسیفیکیشنز یعنی ټایپس اف مالیکول راځو چې د مالیکول څونه کلاسز دي او کم قسمونه دي کم ټایپس دي. نو دا یاد ساته چې د مالیکول کلاسز یا د ټایپس کلاسیفیکیشن په دوه بیسز باندې شوی دی. فرست بیس زموږ سره نمبر اف ایټم دی یعنی کلاسیفیکیشن اف مالیکول آن د بیسز اف نمبر اف ایټمز چې په د مالیکولز کې څونه ایټمز دي یعنی نمبر اف ایټمز کدا د سیم ایلیمنټس دي او کدا ډیفرنٹ صحیح شو. دغه سره زموږ بلانګ نه کو تعلق نه ساتو خو موږ جست نمبر اف ایټمز څخه کیلکولیټ کوو چې په دې مالیکول کې څونه ایټمز دي 2 ایټمز دي 3 ایټمز دي 4 ایټمز دي صحیح شو یا 1 ایټم ایکټ لایک مالیکول 100 ایټمز دي. نو دغه شو زموږ سره دویم زموږ سره ان د بیس اف ټایپ اف ایلیمنټس چې په دې مالیکول کې کم قسم ایلیمنټس انوالي مین دا ایټمونه چې په دې مالیکول کې کم دي نو دا د کم ایلیمنټس ایټم دي. نو په دغه بیس هم د مالیکول کلاسیفیکیشن شته. اوس راځو ان د بیسز اف نمبر اف ایټم لا نو هغه زموږ سره فردر 2 کلاسز دي. یو زموږ سره مونو اټامیک مالیکول دی یو فولی اټامیک مالیکول دی. په ډیټیل سره ان شاء الله کلیر کو 1 by 1 خو بیا د فولی اټامیک مالیکول فردر 3 ټایپس دي یعنی 3 ټایپس نه بلکې مور دین 3 ټایپس ډای اټامیک ټرای اټامیک ټیټرا اټامیک دا څه به کورز دي. نو زموږ سره فینټا هیکزا صحیح شو هپتا اټامیکس octa atomics nona atomic and so on. ها اوس on the basis of type of element لبز راځم نو فکر فرست زموږ سره هومو اټامیک مالیکول دی او سیکنډ زموږ سره ایټرو اټامیک مالیکول دی. نو د مالیکول دا ټایپس بیا په ډیټیل سره سکو کلیر کو. ها راځو مونو اټامیک مالیکول نو مونو اټامیک مالیکول زموږ سره فرست ټایپس دی on the basis of number of atoms. نو ډیفینیشن راځو نو مونو mean ones او the molecule which is made up only one atom is called monoatomic molecule. هغه molecules کم molecule چې د یو اټم نه شوی بیلډ اپ شوی. دا یاد ساتئ چې اټمونه چې کوم دي د کیمیکل کمبینیشن د سټیبিলিټي لپاره کوي. خو په پیریډ کې یو ګروپ دی زموږ سره هغه ګروپ ته نوبل ګیسز وای انرټ ګیسز وته یو ته زیرو ګروپ ایلیمنٹ وای. دغه ګروپ د ایلیمنٹ اټمونه انډیویډوالي مطلب په خپل باندې سټیبل دي او هیڅ قسم د ریاکټیویټي ضرورت هغه ته نشته ځکه چې هغه اوټرموسفیر سره کمپلیټ دی. نو دغه ګروپ د ایلیمنٹ یو انډیویډوال اټم هم د مالیکول په شان خصوصیات څه کوي هغه شو کوي. ان دا پراپرټي چې را مالیکول چې کوم دا په نیچر کې پری ایگزیست کیږي د دې ایلیمنٹ یو اټم هم په نیچر کې پری ایگزیست کیدی شي. نو اټ ایکټ لایک مالیکول د بیهیویر چې د مالیکول په شان دی نو موږ ځکه دته هم سوایو مالیکول وایو. ها اوس زموږ سره مالیکولز چې کوم دي مونو اټامیک نو هغه هیلیم نیان ارګان کرپټان زینان اینډ ریډان دي. ها دا زموږ سره د ګروپ 8 ایلیمنٹ د ماډرن پیریډ ټیبل دی او د زیرو ګروپ ایلیمنٹ یا انرټ ګیسز هم وایي. ها اوس راځو فولی اټامیک مالیکول لا نو ډیفینیشن لا راځم د مالیکول which is made up more than one atom is called fully atomic molecule. هغه مالیکولز کم مالیکولز چې زموږ سره د more than one atoms نه جوړیږي مطلب پته کې بعد 2 3 4 5 6 and so on atom chemically combine شو یو د مالیکول به بیلډ اپ کړي. نو هغه مالیکولز کم چې د یو نه سیوا اټمونو نه جوړیږي نو هغه ته به موږ سوایو هغه ته موږ فولی اټامیک مالیکول وایو. اگزامپل راځم نو H2SO4 د سلفیوریک اسید دی دا یو فولی اټامیک مالیکول دی که زه وګورم نو 2 هایدروجن 1 سلفر and 4 اکسیجن نو 2 1 ها نو دا شو زمونږ سره یعنی زمونږ سره دا وګورم نو 7 ایټمز شوي دا کیمیکلی کمباین شوي. دا C6H12O6 ګلوکوز هم یو فولی اټامیک مالیکول S8 دا هم یو فولی اټامیک مالیکول. PCl5 کې وګورم 5 کې کلورین یو فاسفورس دا هم یو فولی اټامیک مالیکول فاسفورس پینټا کلورایډ. H3VO4 فاسفورک ایسډ هم یو فولی اټامیک مالیکول ځکه چې 3 پکې د هایدروجن ایلیمنټس اټم دي یو پکې د فاسفورس ایلیمنٹ اټم دی او 4 پکې د اکسیجن ایلیمنٹ اټم دی. دا چې کاربن ډای اکساید ته وګورم نو دا هم یو فولی اټامیک مالیکول دی. ها د فولی اټامیک مالیکولز بیا فردر کلاسز دي ان د بیسس اف نمبر اف اټم. ټیک د یو نه سیوا اټم ک په یو مالیکول کې نو هغه فولی اټامیک دی او اوس پکې 2 اټم یغه ته بیا سمه ک 3 پکې یغه ته سمه او ک 4 پکې یغه ته سمه نو په دغه نمبر اف بیس باندې به زموږ سره یو کلوزیست کلاسیفیکیشن بل هم دی هغه کې فرست ون ډای اټامیک مالیکول دی. نو ډای مین 2 نو د مالیکول which is made up 2 atom is called diatomic molecule. هغه مالیکول کم مالیکول چې د 2 اټمونو نه جوړیږي هغه ته ډای اټامیک مالیکول وایي. دا 2 اټمونه د سیم ایلیمنټس اټم هم کې دي شي د ډیفرنٹ ایلیمنټس اټم هم کې دي شي. اگزامپل نظر راشه نو زموږ سره H2 هایدروجن ګیس کې 2 د هایدروجن ایلیمنٹ اټمونه کیمیکل کمباین کیږي هغه څه جوړي هایدروجن ګیس مالیکول جوړي. دا N2 ته زه وګورم نایټروجن ګیس O2 اکسیجن ګیس HCl ته زه وګورم یو هایدروجن
एलिमेंट्स एटम دی یو د کلورین एलिमेंट یو اټم دی نو زموږ سره 2 اټم هایدروکلوریک اسید هم جوړي او دا زموږ سره ډای اټامیک مالیکول دی. دا سي کاربن مونوکساید کې یو کاربن اټم دی یو اکسیجن اټم نو دا هم یو ډای اټامیک مالیکول دی. نو که دا ټول مالیکول تاسو ګورئ په ټولو مالیکول کې یا خو د سیم ایلیمنټس 2 اټمز انوالي او یا د ډیفرنٹ ایلیمنٹ 2 اټمز انوالي او یو مالیکول بیلډ اپ کړه هغه د ډای اټامیک مالیکول وي. ها اوس راځو ټرای اټامیک مالیکول نو د نوم نه هم ظاهره ده ټرای مین 3 نو د مالیکول which is made up 3 atom is called triatomic molecule. هغه مالیکولز کم مالیکول چې 3 اټمونه سره بیلډ اپ کوي جوړي مطلب کم چې د 3 اټمونو نه جوړي هغه مالیکول د بل څه ما ټرای اټامیک مالیکول هم دا یاد ساته دا 3 اټمونه چې کوم دي دا د سیم ایلیمنٹ as well as different elements اټمونه هم کېدي شي. H2O د مسره یو ټرای اټامیک مالیکول دی ځکه چې دوه پکې د هایدروجن ایلیمنټس اټم دی او یو پکې د اکسیجن ایلیمنټس اټم دی. دا د مسره یو ټرای اټامیک مالیکول SO2 یعنی سلفر ډای اکساید که زه وګورم 2 پکې د اکسیجن ایلیمنٹ اټم یو پکې د سلفر ایلیمنٹ اټم نو ټوټلی 3 اټمز کیمیکلی کمباین شوي دي. سلفر ډای اکساید جوړ کړی دا هم یو ټرای اټامیک مالیکول او کاربن ډای اکساید هم یو ټرای اټامیک مالیکول ځکه چې 2 پکې اکسیجن دی یو پکې سره کاربن دی. اوس بل یو کلاسیفیکیشن لرازو کوم چې د ټایپ اف ایلیمنٹ په بیس باندې رہی چې یاره د مالیکول چې بیلډ اپ شوی دی دا د کوم قسم ایلیمنټس اټمز کیمیکلی کمباین شوی دا مالیکول بیلډ اپ کړی دی. باقي فرست وان زموږ سره هومو اټامیک مالیکول دی. نو ډیفینیشن لرازو خو د نوم نه هم ظاهره ده هومو مین سیم the molecule which is made up the atom of the same element is called homoatomic molecules. هغه molecules کم molecules چې به د identical atoms نه جوړي مطلب د atom of the same elements د یو elements د اټمونو نه جوړي نو هغه ته څه وایم هغه ته homoatomic molecule وایم. دا یاد ساتئ چې it is also known as homonuclear molecule. homoatomic molecule the second name homonuclear molecule هم وای ځکه چې په دې کې identical atoms شوي هغه کیمیکلی کمباین شوي د یو ایلیمنټس اټمونه په خپل کې څه شوي کیمیکل کمباین شوي 2 are more than 2 atoms but the atom will be the same element د یو ایلیمنټ سوی اټمونه وي. ښه راځو اگزامپل لا نو فرست اگزامپل زموږ سره H2 یعنی هایدروجن ګیس دی. نو هایدروجن ګیس مالیکول چې زموږ سره کمی هغه د 2 هایدروجن اټم نه جوړي دا سي نایټروجن ګیس مالیکول هم د 2 نایټروجن اټم نه جوړي. او تری ته کوم ګورو اوزون کم چې زموږ سره په سټریټوسفیر کې دی یو امپورټنت لیئر دی کم چې زموږ سره عام پول ریډیس ریس هغه ټریپ کوي او د هغې د هیزرډز افیکټ نه موږ ساتي. نو دا هم زموږ سره یو الوټروفیک فارم اف اکسیجن دی او زموږ سره یو هومونیوکلیر یا هومو اټامیک مالیکول دی په کوم کې چې 3 اکسیجن اټمز شوي هغه کیمیکلی کمباین شوي. داسې فاسفورس 4 فاسفورس اټمز چې نو دا د فاسفورس مالیکول څخه هغه بیلډ اپ کوي. داسې سلفر ته زه وګورم S8 سلفر زموږ سره څه شوي دي هغه کیمیکلی کمباین شوي دي او د سلفر مالیکول یې څه کړی دی بیلډ اپ کړی دی کوم ته چې هومو اټامیک مالیکول وي. ها heteroatomic molecules نو ډیفینیشن لرازو نو د نوم نه هم ظاهره ده H means difference. نو the molecule which is made up the atom of the different element is called heteroatomic molecule. هغه molecules کم molecule چې به د different elements د اټمونو د chemical combination نه جوړیږي نو هغه molecule ته کم molecule وایي heteroatomic molecule وایي. also known as heteronuclear molecule. څنګه چې homoatomic molecule ته homonuclear molecule وایي نو داسې heteroatomic molecule ته heteronuclear molecule وایي. ها راځو اگزامپل نو فرست اگزامپل زموږ سره H2SO4 یعنی سلفیوریک اسید دی. ها زموږ سره ګلوکوز دی سیکنډ C6H12O6. ها بل زموږ سره PCl5 فاسفورس پینټا کلوراید هم یو اگزامپل دی د heteroatomic molecule ځکه چې په دې کې که زه وګورم یعنی لیټ زه راځم دی سلفیوریک اسید دا نو په سلفیوریک اسید کې زه وګورم د هایدروجن ایلیمنټس اټمونه د سلفر ایلیمنټس اټمز او د اکسیجن ایلیمنټس اټمونه یعنی د 3 ډیفرنٹ ایلیمنټس اټمونه کیمیکلی کمباین شوي یو د سلفیوریک اسید جوړ کړي دا یو heteroatomic molecule دی. داسې که زه ګلوکوز ته وګورم ګلوکوز کې د کاربن ایلیمنټس اټمز د هایدروجن ایلیمنټ او د اکسیجن ایلیمنټ یعنی 3 ډیفرنٹ ایلیمنټس اټمونه کیمیکلی کمباین شوي دي نو ځکه دا یو heteroatomic molecule. داسې PCl5 ته که زه وګورم نو 2 ډیفرنٹ ایلیمنټس د هغوی اټمز شوي دي هغوی یو مالیکول بیلډ اپ کړی یعنی فاسفورس او کلورین. ها داسې فاسفورک اسید ته که زه وګورم نو په فاسفورک اسید کې هم د هایدروجن
3 एटम्स انوال دي دا سب کې د فاسفورس یو اټمز دی او 4 پکې د اکسیجن اټمز دي 3 ډیفرنٹ ایلیمنټس اټم په یو خاص ریشو کیمیکلی کمباین شوي دي او دغه هیټرو اټامیک مالیکول سره کړی دی بیلډ اپ کړی دی جوړ کړی دا چې کاربن ډای اکساید هم یو هیټرو اټامیک مالیکول دی کوم چې د کاربن او اکسیجن د ایلیمنټس نه جوړ دی په چا کې چې کاربن د ایلیمنټس د اټم تعداد 1 دی او د اکسیجن د ایلیمنټس د اټمز تعداد څه 2 دی خاص میکرو مالیکولز No macro mean very large. No molecule having higher molecular weight is called macro molecules. هغه molecule د چا molecular weight چې زموږ سره سي هغه extraordinary large وي ډېر زیات huge mass دا وي نو دغه molecule ته موږ macro molecule وایو. د macro molecule په باره کې دا خبر یاد ساتئ چې they are usually bio molecules which are formed as a result of biomolecular reactions. میکرو مالیکول عموما زموږ سره د بایو مالیکولز دي د هغه مالیکول کوم چې ودن لیوینګ باډي سکی یعنی پلانټس کې انیمل کې او مایکرو ارګانیزم کې سکی سینتھسایز کیږي څنګه چې موږ ته پته راځي چې په لیوینګ باډي کې دنه کیمیکل ریاکشن کیږي او کیمیکل ریاکشن ته موږ بایو کیمیکل ریاکشن وایو نو دا بایو کیمیکل ریاکشن کې سیمپلز مالیکول راځي کیږي او یو کمپلیکس لارج مالیکول جوړي کوم ته چې موږ میکرو مالیکول وایو اگزامپل راځو نو فرست اگزامپل زموږ سره انسولین دی انسولین زموږ سره د 51 امینو اسید نه جوړ دی او انسولین کار دی چې دا به ګلوکوز ګلایکوجن ته کنورټ کوي او په باډي کې د ګلوکوز لیول څنګه برقرار ساتي چې کله هم د انسولین لیول زموږ باډي کې څنګه ډسټرب کیږي نو دا هغه د وجې ډایبټیز یو ډیزیز دی هغه انسان ته څنګه راځي خداسې هیموګلوبین دی نو کوم وګورو نو 51 امینو اسید کیمیکلی کمباین کیږي او هغه څه جوړي 574 molecules د امینو اسید چې کله څه شي هغه پولیمرایز شي هغه کنډنسیشن ریاکشن وکړي هغه به هیموګلوبین جوړي او د هیموګلوبینز کې زموږ سره آیرن هم او دغه آیرن د وجې د بلډ کلر چې کوم دی هغه ریډ دی ځکه چې باقي ډي ټرانزیشن څه کیږي داسې سیلولوز ته که زه وګورم نو سیلولوز مور دین 100 ګلوکوز یونټ په خپلو کې څه کیږي هغه کمباین کیږي کیمیکلز یعنی کنډنسیشن ریاکشن په باډي کې کیږي او څه جوړیږي سیلولوز جوړیږي خدای یاد ساته سیلولوز به په پلانټس کې جوړیږي او زموږ سره که پرس کا ګلوکوز په هیومن باډي کې څه کیږي هغه پولیمرایز کیږي نو هغه ګلایکوجنز جوړي ها زموږ سره اوس ډیفرنس بټوین مالیکولز اینڈ کمپاوند چیرې د مالیکول او په کمپاوند کې څه ډیفرنس دی نو دا یاد ساته چې مالیکول از کمپوزډ اف the same elements or different elements atom دا یاد ساته چې مالیکول لپاره هیڅ قسم ریسټریکشن نشته مالیکول د سیم ایلیمنټس د اټم نه هم جوړې دی شي د ډیفرنٹ ایلیمنټس د اټم نه هم جوړې دی شي خو کمپاوند به زموږ سره همیشه لپاره د ډیفرنٹ ایلیمنټس د اټمونو نه جوړیږي اوس که زه وګورم H2O واټر زموږ سره یو مالیکول دی داسې سلفر ډای اکساید یو مالیکول دی کاربن ډای اکساید هم یو مالیکول دی هایدروجن ګیس هم مالیکول دی نایټروجن ګیس هم یو مالیکول دی O3 هم یو مالیکول دی نو که دلته زه وګورم نو په دې کې ماته 2 ټایپس ویرایټي میلاویږي یعنی سیم ایلیمنټس د اټم کمبینیشن هم ماته میلاویږي او د ډیفرنٹ ایلیمنټ د اټم کمبینیشن هم ماته میلاویږي مطلب دلته سره ریسټریکشن نشته خو په کمپاوند کې بس صرف او صرف د ډیفرنٹ ایلیمنټس اټمونو کیمیکلی کمباین کیږي او هغه چې کوم سټیبل انټیټي جوړي هغه ته بس څه کمپاوند وایم یعنی H2O SO2 and CO2 are څه کمپاوند دا خبره یاد ساته چې یو مالیکول اس کمپاوند ار یو مالیکول کمپاوند دی ایگزامپٹ ہومو اٹامک مالیکول خود ہومو اٹامک مالیکول نه علاوه مین هغه مالیکولز کم مالیکول چې د سیم ایلیمنټس اټمز بیلډ اپ کوي کمپوز کوي جوړي نو هغه مالیکول جست مالیکول دی کمپاوند نه صحیح خو دا یاد ساته ار یو کمپاوند بس هغه به مالیکولز ځکه چې مالیکول لپاره ریسټریکشن نشته د سیم ایلیمنټس اټمز ایز ویل از د ډیفرنٹ ایلیمنټس اټم هغه مالیکول بیلډ اپ کولی شي خو نو ار یو کمپاوند مالیکول کې دی شي خو ار होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल समजतासी आगा कंपाउंड नशी के नोर देना आलो सोनम मतलब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल विल बी स कंपाउंड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल विल बी जस्ट मॉलिक्यूल आगा सिर्फ मॉलिक्यूल ही कंपाउंड बनी और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बसी आगा मॉलिक्यूल होम वी कंपाउंड बा होम वी खो अर यो कंपाउंड मॉलिक्यूल केदले जी खादा जमन नने लेक्चर په دې لیکچر کې تاسو سم پرابلم یو تاسو زمونږ د یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولای شئ کوېسچن کولای شئ and your question will be highly appreciated. Thank you so much. Stay at home and stay safe. Safe Pakistan.